কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, লং তরাই কাচ্চি ঘা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি ধনতেরাসের আয়োজনে শোনো শোনো ভোজন। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Nelson de Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On 17 February, 9,56,000 rupees cash was recovered from 3 people of Maharashtra at the Agartala rail station, after which they were detained in a police remand. On Sunday night, the West Agartala police arrested another youth named Santosh Sitaram Sinde, who is also involved with them. The police of Madhupur police station recovered 2 bikes on Sunday midnight in a rubber garden at South Madhupur, Nawabari on the basis of secret sources. Again, a housewife left the family after being tortured in her husband's house. The housewife's name is Priya Sarkar. She is also known as Payal, a resident of Pandapur of Kamlasagar constituency. Her husband's village is in Kanchanmala of Gulagati constituency.
Rajiv Karmakar was found guilty of kidnapping and sexual assault under Section 363 of the Indian Penal Code and sentenced to 2 years imprisonment, 3,000 rupees fine, 1 month imprisonment in default. Convicted under the POCSO Act, the court ordered 12 years imprisonment of a fine rupees 10,000 rupees and 3 months imprisonment in default. Paltudas, lawyer for the government, said about this court verdict. The 2022 STGT candidates once again organized a peaceful protest on Monday by carrying placards in front of Shiksha Bhavan with a request to the Chief Minister, Education Minister, including all other ministers, demanding to fill the vacant post of teachers immediately. The 42nd Agartala Book Fair is going to start from February 21 at the International Fairgrounds in Hapania. Bimbisar Bhattacharya, Director of Information and Culture Department, visited the ground for the preparation of the fair on Monday. Bringing to you the news of the day. On 17 February, 9,56,000 rupees cash was recovered from 3 people of Maharashtra at the Agartala rail station, after which they were detained in a police remand. On Sunday night, the West Agartala police arrested another youth named Santosh Sitaram Sinde, who is also involved with them. During the search operation on 17 February, the Agartala GRP and RPF police suspected after seeing 3 people carrying bags on their hand and started checking their bags. After checking the bag, 9,56,000 cash money was found from them. They were unable to reply to the police when they were interrogated from where they bought such big amount of money. Later, the police arrested them and seized the bag and handed over to Income Tax Department. The arrested names were Sudhir, Krishna and Sima. After that, the arrested were handed over to West Agartala police. During the police interrogation, another person name came up from the arrested person. On Sunday night, the West Agartala police arrested another youth named Santosh Sitaram Sinde, who is also involved with them. The police said that all of them bought gold jewelry from outside state and come and sell it here in Agartala at high price. কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে সন্দেহজনকভাবে 3 জন লোককে আটক করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে 9,56,000 টাকা উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি সন্তোষ সীতারাম সিন্দে নামে একটা লোক এখানে আমাদের কামানচমড়িতে গণেশ পেটেল গোল্ড রিফাইনার এখানে কাজ করে। তার কাজ হলো স্বর্ণ গলানো এবং এর বিনিময়ে নেওয়া পারিশ্রমিক নেওয়া প্লাস অনেক সময় এই স্বর্ণগুলি কিনে অন্যের কাছে বিক্রি করে। গত 2 বছর ধরে এখানে কাজ করছে। এই সূত্র ধরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা এই তথ্যগুলি পাই এবং তাদেরকে ওয়েস্ট আগরতলা পিএস কেস নাম্বার 25/2024 একটা চুরির কেসে তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং আজকে তাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করি এবং 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড আমরা কোর্ট থেকে পাই এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। Police further said that all of them, Sudhir, Krishna, Sima, including Santosh Sitaram Sinde, will be presented to the court on Monday on charges of illegal gold business. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The police of Madhupur police station recovered 2 bikes on Sunday midnight in a rubber garden at South Madhupur, Noabari on the basis of secret sources. In details of the incident, the police of Madhupur police station received a secret information on Sunday evening that 2 bikes were hidden inside a jungle in a rubber garden in South Madhupur, Noabari area. After that, under the initiative of Madhupur police station Ushi Bivas Ranjan Das, the police of Madhupur police station as usual recovered 2 bikes from the rubber garden as per the information. Out of 2 stolen bikes, one of the bike number is TR01B9498, said the police. গতকালকে রাত্রেবেলা 7টা সাড়ে 7টা নাগাদ একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আসে আমাদের এখানে সাউথ মধুপুর নোয়াবাড়ি এলাকায় 2টি বাইক পাচারের উদ্দেশ্যে লুকিয়ে আছে রাখা হয়েছে। তখন এই ইনফরমেশনটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওই এলাকায় যাই। তখন রাবার বাগানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি আরম্ভ করার পরে রাবার বাগানে
পাতার নিচে লুকানো দুটি বাইক আমরা দুটি জায়গা থেকে উদ্ধার করি। স্যার বাইকগুলোর নাম্বার? একটা বাইকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হলো TR01B9498। কি সাইকেল এটা? এটা হলো গ্ল্যামার বাইক। আচ্ছা। আর একটা হিরো বাইক, এটার চেসিস নাম্বার হলো MBLJA05EKD9S06371। স্যার এই বাইকগুলির মালিক কি চিহ্নিত করা গেছে, মানে এই কারা? মালিকগুলো এখন আমরা পাইনি, আমরা ডিটেল বের করেছি। এখন আমরা এগুলো 102 করে কোর্টে প্রেরণ করব। তারপরে কোর্ট থেকে মালিক এসে তার ওনারশিপ চেঞ্জ যদি প্রমাণ করতে পারে কোর্ট থেকে রিলিজ করে নিয়ে যাবে। Later, the Madhupur police said that both the bikes will be presented to the Vishalghat District Court. Bureau Report, Chini Khorang. Again, a housewife left the family after being tortured in her husband's house. The housewife's name is Priya Sarkar. She is also known as Payal, a resident of Pandapur of Kamlasagar constituency. Her husband's village is in Kanchanmala of Gulagati constituency. A housewife is missing after being tortured in her husband's house. The name of the missing housewife is Priya Sarkar. She is also known as Payal. However, Priya Sarkar went missing after being tortured in her husband's house, alleges the people and father of the missing housewife. In the details of the incident, it is known that Avijit Das, a resident of Kanchanmala of Gulagati constituency, was socially married to Priya Sarkar, a resident of Pandapur Kamlasagar constituency. Priya Sarkar's aunt approached the media and said that there was turmoil between Priya and her husband Avijit after the marriage. Priya often used to inform about this unrest at her uncle's house. Priya had to live like a servant in her husband's house. Meanwhile, on February 17, Priya's husband went to Priya's aunt's house and informed that Priya was missing from home. Priya's aunt complains that due to disturbance in her husband's house, Priya left her husband's house and moved to another place. She also said that a missing complaint has been reported to Amtali police station on Monday. কি ছিল ঘটনাটা কোনছে? ঘটনাটা হইছে আজকে 3 দিন হইছে বাগনি আজকে নিখোঁজ। বাগনির জামাই আইছে রাত্রে 10টা 10:15টার দিকে আইছে। সেটা প্রথম গেছে আমার বাগনের বাইককে হেন খোঁজ করে আইছে, কইছে হেন নাই। আমরা বাড়িতে আইছে সেটা কইতাছে মামি মামা কই, আমি কই বাইরে। তারপর কইতাছে এই ফাইলটা তো পাওয়া যাইতেছে না। আর কি নাম এমনি বাইতে আমরা ফাইলটা কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো ওখানে কইতাছে এটা তো পাওয়া যাইতেছে না। তাহলে কি হয়েছে পাওয়া যাইতেছে না, কি কারণে কোনো কাজে রাজ্যে হয়েছি নি বা কি কারণে হ্যাঁ বাড়িতে নাই। এরপরে কাজে রাজ্যে কিছু হয়েছে না, তাহলে কাজে না হইলে বাড়িতে নাই কি লিখবা, বাড়িতে কেউ নাই নি বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে গেছে। তো আমি বামুরটা কাজও গেছি, কাজের থেকে বাড়িতে আইছি আয়া সেটা তো বাইকে হরণ দিতেছি। এরপরে কেউ গেট খুলে না, অন্য দিন খুললে ভাই লোক গেট খুলে বা আমার বইনেও খুলে। এরপরে দিন কেউ খুলে না গেট। এরপরে বইনে অনেকক্ষণ পরে বলে গিয়ে সেটা গেট খুলছে পরে তখন কইতাছে কই পাইল কই। এরপরে কইতাছে বদি তো হয়ে গেল মনে ঘুমা, আমি তো মোবাইল টিপতে টিপতে ঘুমাই গেছি গা। বইনটা কইতাছে। কোন জায়গাতে বিয়ে দিছিলেন? পাণ্ডুপুর। পাণ্ডুপুর এটা কোন জায়গাতে? পাণ্ডুপুরে ব্রিজটা যে আছে না, ব্রিজটা নেমে সামনের দিকে যে রাস্তাটা গেছে নিচের দিকে, এটা সুলিংটা। হ্যাঁ, স্বামীর নাম কি? স্বামীর নাম অভি দাস। অনেকে অভিজিৎ দেয় না, অভি দেয় আমার অভিটাকে একেবারে তো এরকম আর কি। তো এরপরে কইছে পারে তো আমি এরপরে গেছে তখন খুঁজেছি আর কি। মারা তো চা বানাই দিয়ে গেছে, সন্ধ্যার সময় চা খাইছে, ফাইল চাটা বানাই দিছে। বিয়ে দিছিলেন যে কয় বছর হইব? বিয়ে দিছে যে মানে এটা তো মানে 4-5 বছর হয়ে যাবো গা। প্রথম লকডাউন যখন আসলো তখন বিয়ে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার এই এলাকাটার নাম কি? কাঞ্চনমালা লক্ষ্মীশ্বর। মানে কি কারণে নিখোঁজ হইতে পারে বা কি মনে হয় আপনার? আমার মনে হয় যে কোনো একটা আঘাত না পাইলে তো হ্যাঁ বাড়ি ছেড়ে যাইতে পারে না। অশান্তি অনেকদিন ধরে এরকম চলতেছে, কিন্তু কেউ প্রকাশ্য করে না আর কি। আমরা লোকে অনেকদিন কইছে হ্যাঁ আমি এমন এমন করে, খুব কষ্ট হয়, মানে সব কষ্ট দেয়। কষ্ট দেয় বলতে কিচ্ছু মানে হ্যাঁ কইতে পারে না। যেমন মনে করেন যেমন একটা কাজের লোক যেরকম বাড়ির ভিতরে থাকে সে এরকম করে বলে থাকে, মানে মানে স্বামী স্ত্রীর যেরকম একটা মিল আছে না এরকম না। হ্যাঁ বলে এক ঘর থাকে। আপনারা কি মনে হয় এই অশান্তির কারণে কি মানে অশান্তির কারণে হ্যাঁ বাইতে গেছে? আনলে অশান্তি না পাইলে কেউ একটা মানুষের সুখে থাকলে কেউ বাড়ি ছেড়ে এরকম যাইতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা। সন্তানও নাই। থানাতে জানাইছেন নি বিষয়টা আপনারা? থানাতে আমরা এখানে জানানোর আগে জামাই
আগে থানাতে জানাইছে থানাতে গিয়ে জানাইছে আপনারাও জানাইছেন? হ্যাঁ আমরাও জানাইছি। আচ্ছা, কোন থানাতে জানাইছেন এটা? আমতুলি থানার। আচ্ছা, এখন কি চান আপনারা বিষয়টা? এখন আমরা বিষয়টা চাই আমরা মায়া যাতে আমরা সুস্থভাবে ফেরত চাই। আচ্ছা, মানে যে নিখোঁজ এর মা বাবা আসেনি? হ্যাঁ বাবা আছে, বাবা থাকা মানে আগেও তো আগের খোঁজ খবর গোছানো কোন আচ্ছা এই হয়েছে বলছে মা বাবা আছে সৎমা। আচ্ছা, হ্যাঁ নিজের মা নাই? নিজের মা আমরা মামার বাড়ি বড় হয়েছে হ্যাঁ ইহান ছোটবেলা থেকে ইহান লইছে কিন্তু এ মা ও মানে ইয়ে করে। However, the family of Payal, her sister-in-law and auntie, were worried whether the police would able to find her or not. Bureau Report, Chini Khorang. Rajiv Karmakar was found guilty of kidnapping and sexual assault under Section 363 of the Indian Penal Code and sentenced to 3 years imprisonment, 3,000 rupees fine, 1 month imprisonment in default. Convicted under the POCSO Act, the court ordered 12 years imprisonment of a fine rupees 10,000 rupees and 3 months imprisonment in default. Paltu Das, lawyer for the government, said about this court verdict. According to details of the incident, on June 3, 2021, Rajiv Karmakar planned to send his wife to neighbor house and forcibly kidnap his sister-in-law and took her to Chennai and rented a house and started living with his sister-in-law as his wife. During his stay in Chennai, Rajiv Karmakar forcibly raped her sister-in-law several times. Meanwhile, a case was filed at Kakravan police station from the girl's parents. Later, when the Rajiv Karmakar came to the state with his sister-in-law, the police arrested him from the airport. Investigation officer of the case submitted the charge sheet to the court after the investigation. Then, the trial process started in the District and Session Court of Gumuti District. The testimony of 16 witnesses was taken during the hearing of this case in the court. On Monday, the court convicted the accused Rajiv Karmakar on several counts and announced the sentence. Rajiv Karmakar was found guilty of kidnapping under Section 363 of the Indian Penal Code and sentenced to 3 years imprisonment, 3,000 rupees fine, 1 month imprisonment in default. Convicted under the POCSO Act, the court ordered 12 years imprisonment, a fine of rupees 10,000 and 3 months imprisonment in default. Paltu Das, lawyer for the government, said about this court verdict. উদয়পুর মাননীয় স্পেশাল জাজ কোর্টে যে গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি রায় হয়েছে, এই মামলার নাম্বার ছিল কাকরাবন পিএস কেস নাম্বার 38 অফ 2021। এই মামলায় অভিযুক্ত হচ্ছে রাজীব কর্মকার ও অমরপুর ফটিকসাগরের পারে ওর বাড়ি। ও বিবাহ করেছিল আমাদের কাকরাবন থানার অন্তর্গত গঙ্গাছড়া গ্রামে। এই মামলার যে ভিকটিম ও হচ্ছে আসামির ভগ্নিপতি। তো এই ভিকটিমের সঙ্গে রাজীব কর্মকারের যে ইনসিডেন্টটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ভিকটিমের বড় বোন এই রাজীব কর্মকারের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল আরও 4-5 বছর পূর্বে। এই ইনসিডেন্ট থেকে বিবাহের পরে বড় বোনের উপরে নির্যাতন করত এবং এটাকে ব্ল্যাকমেল করে ছোট বোনকে সে বিভিন্ন ইলিগ্যাল প্রস্তাব দিয়ে যেত এবং ওই প্রস্তাবে যদি রাজি না হতো তখন ওই বড় বোনের উপর আরও অশান্তি হবে। এই সুযোগে ছোট বোনের উপরে সে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিয়ে যেত। এভাবে সে প্ল্যানিং ওয়াইজ গত 3/6/2021 সে তার বড় বোনকে ভিকটিমের বড় বোনকে আসামি তার নিজের আত্মীয় বাড়িতে আগরতলাতে পাঠিয়ে ছোট বোনকে পরের দিন 3/6/2021 যখন মাস্টারবাড়িতে সে যাচ্ছিল তখন একটা মারুতি গাড়িতে করে সে আগরতলা নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে এয়ারপোর্ট হয়ে চেন্নাইতে সে নিয়ে গিয়েছিল। চেন্নাইতে একটা ভাড়া বাড়িতে তারা থেকেছিল এবং সেই জায়গাতে স্বামী স্ত্রী হিসাবে তারা ওই জায়গাতে থেকেছিল এবং বাড়ির মালিককে তার স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিয়ে সে সেখানে থেকেছিল। The victim's family were finally satisfied that the court has convicted the accused Rajiv Karmakar and the justice has finally prevailed after so many days. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. 2022 STGT candidates once again organized a peaceful protest on Monday by carrying placards in front of Shiksha Bhavan with a request to the Chief Minister, Education Minister, including all other ministers demanding to fill the vacant post of teachers immediately.
Students from many schools are in difficulties due to shortage of teachers in most of the government schools. However, the state government officials is not serious on this matter, which is why 2022 STGT candidates once again organized a peaceful protest on Monday by carrying placards in front of Shiksha Bhavan with a request to Chief Minister, Education Minister, including all other ministers, demanding to fill the vacant post of teachers immediately. This is the 24th time, most probably the 2022 STGT candidates has requested and raised their voice to the government, but nothing works till then. As such, they are again raising their demand by protesting in front of Shiksha Bhavan. Why is the state government not making recruitment to them? 2022 সালে যে এসটিটি এক্সাম হয়েছিল এটার এখনো রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি এবং আমাদের কিছু ভাই বোনরা ভিতরে গিয়েছে জানার জন্য কী কারণে এত দেরি হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত আমরা স্পষ্টীকরণ না পাচ্ছি আমরা আসতেই থাকবো এবং ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা দপ্তর এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের কাছে আমাদের বিনম্র নিবেদন যাতে আমাদেরকে এসটিটি উত্তীর্ণ হয়েছে সব ভাই বোনদের যাতে একসাথে নিয়োগ করে এবং স্কুলের যে নবম এবং দশম শ্রেণীর যে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এটা কিছুটা হলেও তো কাটিয়ে উঠতে পারে এবং আমাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া যে এত ধীর গতিতে চলছে এটা যাতে অতি তাড়াতাড়ি যাতে সম্পন্ন হয়। সামনে একটা ইলেকশন আছে, ইলেকশনের আগে যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় এই আশা নিয়ে আমরা এসেছি। আজকে অনেক দূর থেকে এসেছি আর আমরা এখানে যারা যারা এসটিটি পাস করেছে মোটামুটি সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা আজকে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে এসটিটি পরীক্ষা দিয়েছি প্রায় 2 বছর হতে চলেছে, এখনও আমাদের এসটিটি নিয়ে কোনো সুরা হয়নি। তো সে বিষয়ে আমরা একটা পুষ্টিকরণ পাওয়ার জন্য আমরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। আমি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের যে অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি যে আমাদের সরকার আসার পরে তখনকার যে মুখ্যমন্ত্রী ছিল এবং শিক্ষামন্ত্রী ছিল তিনি বহুবার আমাদের প্রেস মিট করে বলেছিলেন যে ত্রিপুরার যে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে এবং এই শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ শিক্ষক দরকার সেই রকম কোয়ালিফাইড কোনো ক্যান্ডিডেট নেই, তার জন্য তিনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তার জন্য তিনি একটা বিএডের লোনের জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিল। সে বিএডের লোনের ব্যবস্থা করার পরে আমার মতো অনেক গরিব ছাত্রছাত্রীরা যারা ছিল তারা এই লোন নিয়ে এসে পড়াশোনা করেছে এবং ভেবেছিলাম যে এবং বলা হয়েছিল যে যখন চাকরি পাবে তখন ধীরে ধীরে এই লোন আমাদের বেতন থেকে কেটে লোন পরিশোধ করা হবে। কিন্তু এখন আমাদের এই লোনের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যাংক থেকে প্রেশার দিচ্ছে, বারবার নোটিশের পর নোটিশ দিচ্ছে। এই যে আমাকে বারবার নোটিশ দিচ্ছে যে আমাদের যেন লোনটা যেন তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করি এবং বারবার ফোন করছে এবং বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছে যে আমরা যেন লোনটা ক্লিয়ার করি, না হয় যেন আমাদের কোর্টের রাস্তায় যেতে হবে, আইনের দ্বারস্থ হতে হবে এবং আমাদের বাড়িঘরও নিলামে উঠতে পারে, এরকমভাবে হুমকি দিচ্ছে। তো এখন স্যার আপনার কাছে আমি একটাই অনুরোধ রাখতে চাইছি যে স্যার আপনাদের এই আশ্বাসটা পেয়ে আমি বিএডটা করেছিলাম, না হয় আমার মতো গরিব স্টুডেন্ট বিএড করতে মানে কোনো ছিল না যে বিএড করতে পারবো। তো এখন স্যার আমি তো মানে বিএড করে ফেসেই গেছে, এখন আমার সাথে সাথে আমার পরিবারও এটাতে ফেসে গেছে। বারবার আমার সাথে সাথে আমার পরিবারেও এসে বারবার মুক্তি দিচ্ছে যে লোন যাতে তাড়াতাড়ি দেয়। যে মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করিয়েছে সেই কষ্টের ফল আমরা আজকে ওদেরকে একটু শান্তি দেবো, তার উল্টায় মানে আমাদের জন্য ওরা আরও ফেসে গেছে, ওদেরকে বারবার হুমকি দিচ্ছে। স্যার আমি রিকোয়েস্ট করবো স্যার আমাদের ত্রিপুরাতে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রচুর সংখ্যক টিচারের ঘাটতি রয়েছে, বিশেষ করে 9-10 যে শিক্ষক স্কুলগুলিতে শিক্ষক বিগত 4-5 বছর ধরে কোনো টিচার নিয়োগ হচ্ছে না, যার জন্য শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত ঘটছে। তো সেই পরিমাণে আমাদের স্যার এত সংখ্যক স্টুডেন্ট আশা করি পাস করেনি, আমাদেরকে সকলকে একসাথে নিয়োগ করা যায়। স্যার আমাদের সাথে সাথে আমাদের পরিবারের সকল লোকই স্যার আপনার দিকে মুখ চেয়ে তাকিয়ে আছি, স্যার আপনারা আমাদেরকে উদ্ধার করবেন এটা আশা রেখে স্যার আমি আপনার কাছে একটা আবেদন রাখছি স্যার। They further said that unless the state government make recruitment for the post vacant of teachers, they will keep doing protests and movements in coming days. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The 42nd Agartala Book Fair is going to start from February 21 at the International Fairgrounds in Hapania. Bimbisar Bhattacharya, Director of Information and Culture Department, visited the ground for the preparation of the fair on Monday.
The 42nd Agartala Book Fair is going to start from February 21 at the International Fairgrounds in Hapania. This book fair will continue till March 5. Preparations are currently underway for the 42nd Agartala Book Fair. Stall constructions work is almost at the final stage. Drawing artists continue to strive to bring the book fair square to a different dimension with their pencils. Stalls have already been distributed through lottery maintaining transparency. Bimbisar Bhattacharya, Director of Information and Culture Department, visited the ground for the preparation of the fair on Monday. After visiting the preparation ground of the fair, he told the media that there were 164 stalls in the Agartala Book Fair last year. There have been 188 stalls so far this year. আমাদের তো আগে 42তম বইমেলা আপনারা সবাই জানেন 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে 5 মার্চ পর্যন্ত। তো গত বছর আমাদের স্টল সংখ্যা ছিল 164, কাভারিং আমাদের বুক স্টল এবং 9টা অন্যান্য যেসব স্টল থাকে তা নিয়ে। এই বছর এখন পর্যন্ত আমাদের 188টা স্টল, 188। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ফিগারটা একটু প্লাস মাইনাস হতে পারে, অ্যারাউন্ড 80 মতো আছে, যেগুলো হচ্ছে বাইরের স্টল। বাইরের স্টল বলতে পশ্চিমবঙ্গেরও আছে, দিল্লিরও আছে, মিরপুরেরও আছে, বাংলাদেশেরও আছে। এখন অব্দি প্রস্তুতি চলছে, লটারি কমপ্লিট হয়েছে। আমরা গত 16 তারিখ থেকে স্টল হ্যান্ডওভার করে দেওয়া শুরু করেছি এবং ওনারা আপনারা দেখছেন কাজ করছে। তো হোপফুলি বাকি সমস্ত বিষয়ই, শুধুমাত্র স্টল না, কালচারাল প্রোগ্রাম হোক, কবি সম্মেলন হোক, সেমিনার হোক, সমস্ত যেসব ক্ষেত্র এখানে বইমেলাতে আছে সবগুলো নিয়ে আমাদের কাজ চলছে। সবাই কি পার্টিসিপেট করছে না কিছু বাদ গেছে? না, এখন পর্যন্ত হোপফুলি আমরা গতবারের থেকে অ্যারাউন্ড 30-র মতো স্টল বেশি আছে। ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু জায়গায় আমরা চেষ্টা করছি, এবছর আমরা কিছু স্টলের সংখ্যা বাড়িয়েছি যেন আমরা সবাইকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম।
ni sa re ga sa re pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. On 17 February, 9,56,000 rupees cash was recovered from 3 people of Maharashtra at the Agartala rail station, after which they were detained in a police remand. On Sunday night, the West Agartala police arrested another youth named Santosh Sitaram Sinde, who is also involved with them. The police of Madhupur police station recovered 2 bikes on Sunday midnight in a rubber garden at South Madhupur Nawabari on the basis of secret sources. Again, a housewife left the family after being tortured in her husband's house. The housewife's name is Priya Sarkar. She is also known as Payal, a resident of Pandapur of Kamlasagar constituency. Her husband's village is in Kanchanmala of Gulakati constituency. Rajiv Karmakar was found guilty of kidnapping and sexual assault under Section 363 of the Indian Penal Code and sentenced to 3 years imprisonment, 3,000 rupees fine, 1 month imprisonment in default. Convicted under the POCSO Act, the court ordered 12 years imprisonment of a fine rupees 10,000 rupees and 3 months imprisonment in default. Paltu Das, lawyer for the government, said about this court verdict. The 2022 STGT candidates once again organized a peaceful protest on Monday by carrying placards in front of Shiksha Bhavan with a request to the Chief Minister, Education Minister, including all other ministers, demanding to fill the vacant posts of teachers immediately. The 42nd Agartala Book Fair is going to start from February 21 at the International Fairgrounds in Hapania. Bimbisar Bhattacharya, Director of Information and Culture Department, visited the ground for the preparation of the fair on Monday. Bringing to you the news of the day. On the occasion of 150 years of Tripura Police, a football and volleyball game was organized with various police stations, traffic police and other police personnel at Edinagar Police Ground on Monday. West District Tripura SP Kiran Kumar K inaugurated this football and volleyball game. On this day, besides West Tripura District SP Kiran Kumar K, other police officers were also present on the occasion. West District SP Kiran Kumar K informed that several programs have been undertaken on the occasion of 150 years of Tripura Police. As part of that, football and volleyball games have been organized on this day. जनवरी को हमारा जो ऑनरेबल सीएम सर 150 इयर्स का त्रिपुरा पुलिस का सेलिब्रेशन का जो इनॉग्रेट किया था, इसका ही प्रोग्राम चल रहा है, ऑल ओवर स्टेट चल रहा है। इसमें अलग अलग चीज़ें आयोजन किया था। पहले
5 किलोमीटर रन भी किया था। उसके बाद हर PS लेवल स्पोर्ट्स गेम शुरू होता। आज भी पूरा स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर PS में लेवल में हम लोग फ्रेंडली मैच खिलवा रहे हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल मैच। तो इसमें हम मेनली पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम है और हम अवेयरनेस करना चाहते हैं एंटी ड्रग्स के खिलाफ, एंटी क्राइम अगेंस्ट वुमेन और ट्रैफिक अवेयरनेस। ये सब हमारा मकसद है। ये सब करके हम लोग पब्लिक से मिलके एक जॉइंट हमारा आउटरीच प्रोग्राम है। जो पुलिस फोर्स है उनको आप क्या वार्ता देते हैं? पुलिस फोर्स वही मैं पहले तो पुलिस फोर्स को बोलना चाहता हूँ कि गेम्स जो है वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होना चाहिए। काम तो हम लोग करते हैं लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट गेम्स है। इसमें हमारा जो ब्रदरहुड है वो सब डेवलप होते हैं और सिविलियंस को भी मैं हम लोगों के पास ये पार्टिसिपेट करने से हमारा एक अच्छा रिलेशन होता है। उनके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है। तो एक पुलिस और पब्लिक कोऑपरेशन इसके माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। कितने थाना यहाँ पर आस-पास ले ले? अभी इधर मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल है। थाना हमारा 16 थाना है। 16 थाना पूरा में हमारा हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो अदर यूनिट पुलिस का ट्रैफिक है, GRP है, SAF है और प्रोक्योरमेंट है, सब पार्टिसिपेट करते हैं। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. बीजेपी हटो, बीजेपी हटो, मोदी शाह तानाशाहीर বিরুদ্ধে, মোদি শাহর প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে, মোদি শাহর ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে, মোদি শাহ তানাশাহির বিরুদ্ধে, বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও। BJP government freezed the bank accounts of National Congress Party unlawfully. State Congress members allegedly raised their voice by saying this on Monday in front of Income Tax Department office at Netaji Chowmani in the capital. On this day, State Congress spokesperson Pravit Chakravarti and other members of the party Congress were present during the demonstration. Later, in response to the reporters, the State Congress spokesperson Pravit Chakravarti said, প্রধানত বিষয় হচ্ছে আপনারা দেখেছেন এবং জেনেছেন সবাই যে ভারতবর্ষে বর্তমানে নজিরবিহীন কতগুলি ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এক হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একটা রায় দিয়েছে যাকে বলা হয়েছিল, মোদিজি বড়াই করে বলেছিল যে ভারতবর্ষে নূতন যুগের সূচনা হয়েছে নির্বাচনী বন্ড চালু করার মধ্য দিয়ে। এতে সমস্ত ধরনের দুর্নীতি নাকি নির্মূল করা হবে, অর্থনৈতিক দুর্নীতি যে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে নাম যুক্ত হয়ে যায় সেই সমস্ত কিছু দূর করা হবে, এই ঘোষণা মোদিজি দিয়েছে। অথচ তখনই কংগ্রেস সহ ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিরোধী দল পরিষ্কারভাবে বলেছিল যে এতে ভারতবর্ষের দুর্নীতি, রাজনৈতিক দুর্নীতিপনা অনেক বেড়ে যাবে। কালো টাকা সেখানে সাদা করার একটা পন্থা করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখানে এটা অনৈতিক, এটাকে বরদাস্ত করা যায় না, এটা বাতিল করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণপাত করেনি। তারপর বাধ্য হয়ে কংগ্রেস সহ আরও কয়েকটা রাজনৈতিক দল তারা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দেয় এটা বাতিলযোগ্য, এটা অসংবিধানিক। আমরা দেখলাম কি তার সাথে সাথে এটা এই ঘোষণার সাথে সাথে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ, যে বিজেপি দল তার কেন্দ্রীয় সরকার তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষের সবচাইতে পুরনো দল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য যারা বহন করে চলছে, সবচাইতে বড় বিরোধী দল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস দল, সেই কংগ্রেস দলের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায়। অথচ কংগ্রেস এই দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার শাসন ক্ষমতায় ছিল, কখনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই ধরনের কি আরএসএসই বলুন, বিজেপি বলুন, তাদের বিরুদ্ধে তো নয়, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনো ন্যাক্কারজনক আক্রমণ সংগঠিত করেনি। আমরা দেখলাম যে বিজেপি নির্দ্বিধায় ভারতবর্ষের এই সবচাইতে বড় জাতীয় দল, যাতে আসন্ন সামনেই লোকসভা নির্বাচন, অল্প কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা হয়ে যাবে, এই সময় কংগ্রেসকে অর্থনৈতিকভাবে বেকায়দায় ফেলার জন্য এই
ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, এই অনৈতিকভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত কিছুর প্রতিবাদে আমরা দেখছি কৃষকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আজও কৃষকদের উপর অবর্ণনীয় আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর প্রতিবাদে আজকে আমরা সারা রাজ্যব্যাপী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের যে আয়কর দপ্তর, সেই আয়কর দপ্তরের সামনে আমরা এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আজকে এখানে সদর জেলা কংগ্রেস, সেই সদর জেলা কংগ্রেস এই বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করার প্রত্যেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এখান থেকে আমরা মিছিল করে ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরে যাব, সেখানে আমরা বিক্ষোভ সংগঠিত করব। আমরা যেটা বলতে চাই, যেটা হচ্ছে এই সময় হচ্ছে একটা সন্ধিক্ষণ, সেই সন্ধিক্ষণের প্রচার মাধ্যমের আমরা সহযোগিতা চাই। ভারতবর্ষের জনমত তৈরিতে আজকে যে প্রচার মাধ্যমের যে ভূমিকা থাকা উচিত, সর্বত্র সেই ভূমিকা নেই। ত্রিপুরায় সেই ভূমিকা প্রচার মাধ্যমের অনেকাংশে আছে। ত্রিপুরায় আমরা যাতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারি, পরাস্ত করতে পারি, তার জন্য প্রচার মাধ্যম এর ভূমিকার প্রয়োজন। প্রচার মাধ্যম সহযোগিতা করবেন, এই কথা কয়টি বলে আগামী নির্বাচনে এই বিজেপিকে পরাস্ত করতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রচার মাধ্যমের কাছ থেকে আশা করে আমি আমার কথা বলা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Husband severely assaulted his wife and threw her on the street. A child is also with the victim. Later, the fire brigade personnel rescued the victim and took her to Malagar Hospital. Incident happened in Mohanbuk area. In details of the incident, Monir Hussain is a resident of Mohanbuk area. He is known as a thief in the area. A few days ago, Monir Hussain was arrested and tied to a tree by local people for stealing goats. His wife Parveen Bibi alleged that Monir Hussain often stole and tortured her at home. Monir Hussain tortured his wife Parveen Bibi on Sunday night as well. Monir Hussain left his wife on the road after beating her severely. None of the family left the need to take Parveen Bibi to the hospital. Finally, the personnel of Malagar Fire Brigade rescued Parveen Bibi from the road and took her to Malagar Hospital. Parveen Bibi is currently undergoing treatment at Malagar Hospital. The victim, Parveen Bibi, demanded justice. Reported by Musara from Sunamura, Chini Khorang. পারমিন বিবি। হ্যাঁ পারভিন। পারমিন বিবি। স্বামীর নাম আপনার? স্বামীর নাম মনির হোসেন। কে আক্রমণ করছে আপনারে? আমার স্বামী আমার মারছে, মাইরা রাস্তা ফালায় রাখছে। কি লইয়া, মানে কি বিষয় মারছে আপনারে? আমার স্বামী আমার সবসময় মারধর করে, হ্যাঁ চুরি বাটপারি সিটারি সব কিছু হে করে। হ্যাঁ আমার সবসময় আমার উপর অত্যাচার করে। আজকে 20 বছর আমার হ্যাঁ অত্যাচার করে। বাড়ির কোনো গার্জিয়ান কোনো হ্যাঁ সারা দেয় না, গ্রামে হলেও কোনো মানে কিছু করতে পারতেছে না, গার্জিয়ানও কোনো মানে গ্রামের উপরেও মানে কোনো দায়িত্ব দেয় না, তারা নিজেও কোনো মানে মানে ইয়া করে না। মানে আজকে আমারে লাঠি দিয়ে মারছে, দাও দিয়ে মারছে, এরপরে ইট দিয়ে দিছে আমার মাথা, আমার হাতে, মানে পুরো শরীরে আমারে দিছে। হাসপাতালে কে আনছে আপনাকে? হাসপাতালে আমার কে আনছে আমি কইতাম পারি না। মাইরা কি বাড়ির রাস্তা ফেলে রাখছে? মানে মাইরা বাড়িতে মাইরা এরপর রাস্তা দিয়ে ফেলে রাখছে। তুমি কি, আপনার স্বামী কি করেন? আমার স্বামী এমনি কিচ্ছু করে না, এমনি নেশা করেন? নেশা করে মানে করে, নেশা করে, নেশা করলো হ্যাঁ সব কিছু আমার সুস্থ থেকে হ্যাঁ আমার করে দি। আপনি কি থানা মামলা করবেন নি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে সুস্থ হইলে? আমার বাপের বাড়ির তো কেউ নাই, আমি একদম গরিবের মাইয়া, আমার কোনো কেউই নাই। আমার মা আসলো কিছুদিন আগে, আমার মা মারা গেছে, আমার ভাই নাই, কেউ নাই, আমার একজন বোন আছে দূরে, আমার আর কেউ নাই। শিশুটা কি আপনার? হ আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা। আপনার বাপের বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাপের বাড়ি কালাপানিয়া, সোনামুড়ার দিকে, রবীন্দ্রনগরের দিকে কালাপানিয়া। তো আপনি বিয়ে দিয়েছে কি মোহনবুক? আমার মোহনবুক বিয়ে দিছে হায়দর আলী ছেলের কাছে, মনির হোসেন। Bureau Report, Chini Khorang.
Apart from Subhajit's exceptional performance in the first two scheduled joint entrance examination for engineering, this year Akash Institute Agartala has shown 4 more names. They are Jagjyoti Devnath with 98.96% marks, Ishwari Bhattacharya with 96.93% marks, Gorik Roy with 96.87% marks, and Pratif Dev with 94.21% marks. Akash Institute student Subhajit Das from Agartala has achieved perfect 99.31% in GMAN's 2024 first session. 4 more students from Agartala secured 90+% or more. Akash Baiju's is proud to announce the outstanding achievement of Subhajit Das, a hardworking student from Agartala who secured a perfect 99.31% in GMAN 2024 in the first session of joint entrance. His speed not only positions him as the highest scorer in the sky but also in India. Competitive Exam National Testing Agency has declared their result. This year marks the first of 2 scheduled joint entrance exams for the engineering. Besides the exceptional achievement of Subhajit Das, there are 4 other brilliant minds from Akash Institute Agartala. They are Jagjyoti Devnath 98.96%, Ishwari Bhattacharya 96.93%, Gorik Rai 96.87%, and Pratif Dev secured 94.21%. Bureau Report, Chini Khorang. The worshipping of Sri Sri Ram Thakur was held in Sri Ram Thakur Seva Temple at Banamalipur, Agartala on Monday on the 168th birth anniversary of Ram Thakur. At around 2:30 p.m. in the afternoon, the temple prasad was distributed to all the people of Sri Ram Thakur Ashram, including the people of that areas. আজকের জন্মতিথি উপলক্ষে ঠাকুরের যে বিশেষ জন্মতিথি সেই অনুযায়ী আজকে অনুভব হবে। গতকাল আপনার তিথি অনুযায়ী শ্রী সত্যনারায়ণের সেবা হয়েছে, আর আজকের জন্মতিথি অনুযায়ী আপনার অন্নভোগ হবে। অন্নভোগ হওয়ার পর Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। টুকরো ছেলে হিরে তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে
গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত। অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।